हाय स्टूडेंट मु इतिश्री मैडम आशीर्वाद एकेडमी को पुणी थरे प्रत्येक छात्र छात्री को मु स्वागत करुच्ची। आज मु बाउंसराणी जो आमर 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न उत्तर रही जोटा 30 टी शब्द मध्य हमको उत्तर देवाई पड़ो तार आज मु उत्तर नहीं कि आसी एवं यही मु क्वेश्चन उत्तर आलोचना करी बुझेबी तेणु भल भाव शुणव पिला माने डेरी करवा ना तेणु ता आगु मो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करने आदौ भूल नहीं एवं पिला माने मो क्लास अटेंड कला परे कौन बुझी नहला कमेंट माध्यम जनइबो एवं शेयर गोटे निश्चित करिवो तेणु डेरी करबा नै स्टार्ट करबा। तेणु एठी पिला देखिबो आमर जो विषय वस्तु रही जो गल्प रही गल्पर ना कौन ना बाउंस राणी जोटा मु एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं के आस्थिली डिस्कस भी करिछि किंतु आउ थरे मु ताको रिपीट करूछि। बाउंस राणी होछि एक प्रकार खेल जोटी कौन होइथाय ना बाद्यर ताले ताले गोटे कुनी झियो खेल देखौ थाए एवं केमिति खेल देखाए ना भारसाम्य रक्षा करिकी से खेल देखाई थाए बुझेला पिला। तेणु यही जो बाउंस राणी जो रही विषय गल्पटी तार गाल्पिक राइटर किए अछंती ना गाल्पिक अछंती बीणापाणी महांती। तेणु तांको संपर्क रे मु कहिबी बीणापाणी महांती जे कि कोन थिले ना जने मानववादी स्रष्टा भाव में परिचय वहन करथिले। तेणु से मानववादी स्रष्टा भाव में परिचय वहन करथिले एवं 1936 मसीह से ओडिशा माटी रे जन्म ग्रहण करथिले एवं ओडिशा माटी तांको कोलर पाई खूब धन्य मने करिथिला। एभलिया गोटे सुनाम धन्य गाल्पिकंकु जेतेबेले से निज कोलरे पाइथिला। तेणु तांको गल्परे कोन रहिथिला ना तांको गल्परे वास्तव धर्मी से गल्प रचना करुथिले समाजर वास्तव चित्र को से प्रथमे उपलब्धि करुथिले तापर से गल्प माध्यम ताकू उपस्थापन करुथिले। किए करुथिले ना बीणापाणी महांती करुथिले। जदियो से अर्थनीतिर अध्यापना करुथिले तथापि से साहित्यटार विच्युत होई नथिले। छोट छोट क्षुद्र गल्प माध्यम बा बड़ बड़ गल्प माध्यम से निजर परिचय को सृष्टि करि परिथिले। तेणु तांकर आज आमे जो गल्प वर्तमान मु डिस्कस करी तेणु बाउंस राणी जोटा बहुत इंपोर्टेंस एटू क्वेश्चन डेफिनेटली हमर फाइनल एग्जाम रे आसुची तेणु पिला माने वर्तमान मु डिस्कस करी बुझेला। तेणु एठी हमर प्रथम क्वेश्चन कोन अछि ना से दिन पिकनिक रे सरला कोन कहूथिला। तेणु काहा कोठी कहूथिला बोली कुआ जाउची ना जो मिसेस चौधरी को ए गल्पर जो गल्प नायिका अछंती गल्प नायिका किए अछंती ना मिसेस चौधरी अछंती। तेणु आमे 3 नंबर लेखिबा माने लेखिबा पूर्वर कोन लेखिबा ए आंसर टा जो लेखिबा केमिति लेखिबा ना लेखिबो गल्प बाउंस राणी ता तळकु लेखिबो गाल्पिक कोन लेखिबो ना बीणापाणी महांती तापरे कोन लेखिबो ना बीणापाणी महांतींकर बाउंस राणी गल्पटी एक मनस्तत्वमूलक गल्प अटे हैला एतिकी लेखिबा पे आदौ भूलिबा नै तापरे आमे उत्तर लेखिबा बुझिला पिला। तेणु बाउंस राणी गल्परे गाल्पिका बीणापाणी महांती या उल्लेख करिसेंती कोन उल्लेख करिसेंती ए गल्परे से कोन उल्लेख करिसेंती। तेणु को क्वेश्चन ता आमे आलोचना करिबा एई क्वेश्चन रो उत्तर से दिन पिकनिक रे सरला कोन कहूतिला ना से दिन पिकनिक रे मिसेस चौधरी को सरला कहूतिला किछि दिन घर कला परे स्वामी माने जेमिति अबागिया होई जानती मझिरे मझिरे। तेणु मु एठी प्रत्येक जिंस कहूतिबी बुझौतिबी पिला। तेणु एठी कोन उल्लेख करछंती बीणापाणी महांती ना से कहउछंती कोन ना जो सरला थिला से मिसेस चौधरी को कहिथिला कोठी कहिथिला ना पिकनिक रे कहिथिला जेतले से माने बनभोजी करिया पई जाइथिले सेही समय रे कोन कहिथिला सरला ना मिसेस चौधरी को कहिथिला किछि दिन घर कला परे स्वामी माने सेमिति अबागिया होई जानती मझिरे मझिरे माने किछि दिन संसार कला परे स्वामी माने स्त्री को सहित किछि दिन घर संसार रे लिप्त रहिला परे से माने धीरे धीरे कोन होते ना अबागिया होई जानती मझिरे मझिरे। किए कहूची ना एठी हमर सरला मिसेस चौधरी को कहउचंती ठीक है बुझी पारछ पिला। तापर एठी पढिबी हेले घर छाड़ी स्त्री पिला परित्याग करी खूब कम स्वामी छाड़ी जानती एवं आउ कोन कहिला ना एमिति खूब कम स्वामी अछंती जो माने कि निज स्त्री पिला छुआ को छाड़ी की घर छाड़ी परित्याग करी चली जानती। सबु स्वामी विषय से कहि नांती किछि स्वामी किंचित स्वामी विषय कहिचंती स्त्री जदि बुद्धिमती हुए अंकुश ठीक आंटी धरी थाए तेबे सेथिरु केही मुकुलंती नाही। एइठी सरला कोन कहिछि जो माने बुद्धिमती स्त्री थिबे जो माने ज्ञानी थिबे से माने कोन करिवे ना अंकुश कहिले जो मत्त गज हाथी को जो लुहा कंटारे जो आयत्त करा जाय ताकू अंकुश कहा जाय ठीक आंटी धरी थाए तेबे सेथिरु केही मुकुलंती नाही। जदि स्त्री जणे बुद्धिमती थिबो ठीक अंकुश लगाउथबो
ताहले सेई स्वामी माने कोन होती ना ओ रास्ता को केबे जिबे नाही। ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ ସ୍ତ୍ରୀର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ। ତେଣୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିବ, ଜ୍ଞାନୀ ଥିବ, ଚତୁରତା ଥିବ, ଚତୁରପଣ ଥିବ ତ କେବେ ବି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଅରାସ୍ତାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଟା କିଏ କହିଛି ନା ସରଳା କହିଛି। କାହାକୁ ନା ପିକନିକ କହିଲେ ବଣଭୋଜି ଯୋଉ ସମୟରେ କରୁଥିଲେ ମିସେସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ନା ଗଳ୍ପ ନାୟିକାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆସିଥିବା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗର ହେତୁ କଣ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲା ଏଇଟା। ତେଣୁ ଏଇଠି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ନା ଗଳ୍ପ ନାୟିକା। ଗଳ୍ପ ନାୟିକା କିଏ ନା ଗଳ୍ପ ନାୟିକା ହଉଛନ୍ତି ମିସେସ ଚୌଧୁରୀ। ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆସିଥିବା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମାନସପଟରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଏଠି। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ଗାଳ୍ପିକ ଯୋଉ ଲାଇନ କହିଲି ପିଲା ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଉଁଶରାଣୀ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନା ଗଳ୍ପ ନାୟିକା ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସାନ ହେଲେ ବି ନିଜର ବୟସକୁ ଧରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ପିଲା ନା ଯୋଉ ସମୟରେ ମିସେସ ଚୌଧୁରୀ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଦୌ ଭଲ ନଥିଲେ। ସେ କଣ ଥିଲେ ନା ସିଏ ଲାଳାସୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମିସେସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଆସକ୍ତ ନଥିଲେ ସେ ବାହାର ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଥିଲେ, ଜଣେ ଚରିତ୍ରହୀନ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ନା ମିସେସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗଳ୍ପ ନାୟିକା ଏଠି ଆମର ମିସେସ ଚୌଧୁରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦର୍ପଣ କହିଲେ କଣ ନା ଆଇନା, ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦର୍ପଣ କେବେ ମିଛ କୁହେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିଛବିକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ଆଇନାରେ। ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସାନ ହେଲେ ବି ନିଜର ବୟସକୁ ଧରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ସାନ ଥିଲେ ତଥାପି ସେ ବୟସକୁ ଧରି ପାରି ନଥିଲେ କାରଣ ବୟସ ଗଡି ଗଡି ଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ସେ ବଜେଇକି ରଖିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ନାରୀକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡେ। ସେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ମାନସପଟରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ବୟସକୁ ଜାବୁଡି ଧରିକି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଗଳ୍ପ ନାୟିକା ମିସେସ ଚୌଧୁରୀ। 5ଟି ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେଲା ପରେ ସେ ବୟସକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରୁ ଅବ୍ୟାହତ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା 5ଟି ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ 5ଟି ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ନା ମିସେସ ଚୌଧୁରୀ। ହେଲା ପରେ ସେ ବୟସକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରୁ ଅବ୍ୟାହତ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୋ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋ ବୟସ ଗଡ଼ିଯାଉ, ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ ଯଦିଓ ସେ ଭାବନ୍ତେ, ତଥାପି ସେଥିରୁ ସେ ଅବ୍ୟାହତ ନେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଯୌବନ ସେଇଭଳିଆ ଥାଉ ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅରାସ୍ତାକୁ କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା? ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହସି ଦେଇ ଲୁନା ମିସେସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ତେଣୁ ଲୁନା ଯୋଉ ଲୁନାକୁ ନେଇକି କିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଲୁନାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ହସି ଦେଇକି କଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ବା କଣ କହିଥିଲେ ନା ବାଉଁଶରାଣୀ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହସି ଦେଇ ଲୁନା ମିସେସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କାହାକୁ କହିଥିଲେ ନା ଲୁନା ମିସେସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲିଣି। ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ହିଁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ତାହେଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ମିସେସଙ୍କ ସହିତ, ମିସେସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ଲୁନାକୁ ଦେଖା ହେଇଛି ବା ଦେଖା ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଲୁନା କହିଛନ୍ତି ମିସେସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲିଣି। କ୍ଳାନ୍ତ ମାନେ ଥକି ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ କିଏ କାହା ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଥିଲେ ନା ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ମିସେସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କାହା ପାଖରେ କରୁଥିଲେ ନା ଲୁନାଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୁନା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ଶୁଣିକି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲିଣି, ଥକି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ହିଁ ଯାଇଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ମତେ କହିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମତେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଚାଲ ମିସେସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରାଇବି।
आसंता काली सेमाने शिकार को जिबे एवं तांको सहित जीवा पाई प्रस्ताव रखुचंती एवं आसंता काली जेहेतु आपण माने शिकार को जिबे आ जेहेतु लुना मध्य गोटे भल शिकारी थिले से मध्य जीवा पाई इच्छा प्रकाश करिथिले बा तांको मध्य कुहा जाइथिले तांको संगरे जीवा पाई बुझी होची पिला। नेक्स्ट को जीवा केमिति लागिला लुनांकु स्वामींकर एही प्रश्न रे मिसेस चौधरी मने मने कोन भाबिले तेणु एइठी जेतेबेले प्रश्न करिसेंती बा पचारिसेंती तांको स्वामी काहा सहित साक्षात करैथिले ना मिस लुनांक सहित काहाकू ना मिस्टर चौधरी निज मिसेस चौधरी को साक्षात करैथिले एई समय कोन कहिथिले केमिति लागिला लुनांकु साक्षात कला परे से कहिथिले केमिति लागिला लुनांकु स्वामींकर एई प्रश्न रे मिसेस चौधरी मने मने कोन भाबिले केवल से भाबिथिले भावनाटा व्यक्त नुह तांको मनर भावनाटाकू बीणापाणी महांती एटी बाउंसराणी गल्प रे व्यक्त करिसेंती एटी आंसर कोन हबो ना स्वामींकर एही प्रश्न रे मिसेस चौधरी मने मने कोन भाबिले नाई गो नाई एटी जेहेतु स्वामी को से इंगित करी कहिसेंती नाई गो नाई सबु झियो परी लुना भी झियोटिए केवल मन आ विवेक सहित से एटा कथा आइचंती तांको स्वामी को व्यक्त करी नाहंती मने मने केवल से लुनांक विषय रे भाबिले को समय रे ना जो समय रे से लुनांक सहित तांकर साक्षात हेइतिले तांको घरे तांको व्यवहार तांको संस्कार देखि से केवल भाबितिले कोन सबु झियो परी लुना भी झियोटिए हेले तार बयस अति अल्प से कोन कहिले सबु झियो परी लुना मध्ये झियो किंतु तार बयस थिला खूब अल्प मु ताकू नष्ट होबाकू देबी नाही एवं सेहिथि पई तुमर अनिच्छा सत्य तो जीवाकू राजी हेली देह काहे कोन हबो एठी तनो से कोन भाबुचंती लुना समस्त झियो परी से मध्य झियोटी हेले तार बयस अल्प मु किंतु ताकू नष्ट होबा पई आदौ देबी नाही तुम सहित ताकू नष्ट होबा पई देबी नाही सेथि पई जदियो अनिच्छा सत्य तुमर अनिच्छा थिले तुमर इच्छा नथिले मध्य मु तुम सहित शिकार को जीवी देह काहे की कोन हबो एवं मो देह काहे की कोन खराब हबो किछि मो देह खराब नाही मु जीवा पई राजी अछि एटा केवल से मन भीतर भाबिथिले किए ना मिसेस चौधरी भाबिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा सोफा उपरे बसी पड़ी लुना संपर्क रे मिस्टर चौधरी कोन कहिले सोफा उपरे बसिला परे जो समय लुना तांको घरु चली जाइछि एवं सोफा उपरे से बसी पड़िले बसिकी से लुना संपर्क रे मिस्टर चौधरी कोन कहिले काहा को कहिथिबे ना डेफिनेटली मिसेस चौधरी को कहिथिबे कोन कहिसंती ना सोफा उपरे बसी पड़ी लुना संपर्क रे मिस्टर चौधरी कहिले लुना अति अद्भुत झियो कोन कहिले ना लुना गोटे अद्भुत टाइप रो झियो से समग्र पृथ्वी रे 1/3 एका एका बुली आसिलानी से मिसेस चौधरी को कहउछन से जण अद्भुत झियो एवं पृथ्वी रे 1/3 से एका एका बुली आसिलानी डर भय संकोच से किछि हेले जाना नाही तार कोनोसी डर कोनोसी भय कोनोसी संकोच मध्य नाही शिकारी हिसाब रे मध्य तार बहुत सर्टिफिकेट रहिछि एवं जने भलो शिकारी भाबरे से अनेक सर्टिफिकेट ता जीवन काल रे अर्जन करिछि बोली के कहिसंती ना मिस्टर चौधरी मिसेस चौधरी को कहिसंती बुझिला पिला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा स्वामी को तांकर प्रिय बांधवी अर्चना संपर्क रे मिसेस चौधरी कोन कहिले तेणु कोन कहिसंती ना मिसेस चौधरी कथा बदलैबा पई स्वामी को तांको प्रिय बांधवी अर्चना कथा कहिथिले जो समय रे कथोपकथन चलीथिला केवल लुना को नै की पिला भलो भाबरे एठी बुझिबो जो समय रे कोन हेतिला ना मिस्टर चौधरी मिसेस चौधरी केवल लुना विषय जेतेबेले आलोचना करथिले से कथा को बदलैथिले के बदलैथिले ना मिसेस चौधरी कथा को परिवर्तन करथिले बा बदलै देकी कोन कहिले जे स्वामी को तांकर प्रिय बांधवी अर्चना कथा कहिथिले तेणु तांको स्वामींकर प्रिय बांधवी ना कोन ना अर्चना से कहिथिले अर्चना आज फोन करिथिला आज अर्चना कोन करथिला ना फोन करथिला बड़ व्यस्त ही तुमको खोजुथिला अति व्यस्त भाव रे फोन माध्यम रे से तुमको खोजुथिला जेते पचारिले भी कोन दरकार कुह से किछि कहि नथिला मु ताकू जेते थर पचारिछि कोन दरकार तुमे कुह किंतु से आदो किछि मते कहि नथिला ऑफिस आवर रे तांको डिस्टर्ब करिबा ठीक नुहे बोली जेते बुझाइले भी से बुझी नथिला अर्चनार जो समय फोन आसला अति व्यस्त विव्रत भाव से स्वामी को खोजुला किंतु मिसेस चौधरी जेते जानिबा पई चाहिथिले मध्य से किछि कहि नथिला एवं मिसेस चौधरी कोन कहिथिले अर्चना को ना ऑफिस आवर रे तांको आदो डिस्टर्ब करिबा ठीक हबो नै जेते बुझाइथिले मध्य से बुझी नथिले किए ना अर्चना एक विवाहित स्त्री केउ कथा आशा करि न थाए जने विवाहित स्त्री विवाह होला परे केउ कथा से आशा करि न थाए बोली एठी बीणापाणी महांती कहउचंती आंसर कोन हबो ना मिसेस चौधरी को मनरे तांको स्वामी को नै भावांतर सृष्टि हेइथिला
ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ ଭାବାନ୍ତର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ କଣ ଥିଲେ ନା ମଦ୍ୟପ ଥିଲେ, ଅଚରିତ୍ର ଥିଲେ, ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କୌଣସି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦାସାନୁଦାସ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦାସାନୁଦାସ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ନିଜର ଦାସତ୍ୟ ଭାବରେ ଖଟେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ କରି ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାଏ। ଏବଂ ସେ ବିବାହିତା ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ପରି ମୁଁ ନାଚିବି। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦାସତ୍ୟ ଭାବରେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଖଟେଇବା ପାଇଁ, ବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖେଳନା ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏଟା କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ମାନସପଟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାବନାଟାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ବୁଝିଲା ପିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ଦୀପ ଦେହରେ ସଳିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଯୋଉଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇଟା ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ଏଠି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ସ୍ୱଭାବରେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିକି, ଯୋଉ ବାଉଁଶ ରାଣୀରେ ଯେମିତି ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତଳେ ଯେମିତି ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିକି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାମୀର ମାନସିକତାର ଭାରସାମ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରି ଯୋଉ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାରସାମ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଥିଲେ, ସେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ସ୍ୱଭାବରେ ସେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ। ଅତି ଅସହାୟ ଭାବେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଅତି ଅସହାୟ ଭାବରେ ସେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ନା ଦୀପ ଦେହରେ ସଳିତାର ପୁଣି ଆଲୋକ ଦେବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ। ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲା? ଦୀପରେ ସଳିତା ଦେଇକି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିକି, ଅର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଘିଅ ଦେଇକି ଯୋଉ ଆଲୋକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ତାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୌଡା ଦୌଡିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଆଉ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିବି, କେତେ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିକି ପରିବାର ଭିତରେ ପାଦ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶେଇ ଚାଲୁଥିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଳି ଜଳି ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ ଜଳି ଜଳି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। କଣ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନା ସିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଯେତେ ଥର ଉଠିଛି, ଯେତେ ଥର ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦୌ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିକି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ମିଛ ଅଭିନୟ କରିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେବଳ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଥକି ପଡିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଥକି ପଡିଥିଲେ। ସେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ମିଛ ଅଭିନୟ କେତେ ଦିନ କରିବି। ବୁଝିଲା ପିଲା? ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ବାଉଁଶ ରାଣୀ ପରି କାହାର ନାଚ କିପରି ଚାଲିଛି? କାହାର ନାଚ ନା ଏଠି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ହବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଓ ତାଙ୍କର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଥକି ପଡିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ କଣ କରୁଥିଲେ, କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେବଳ ଅଭିନୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ, ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଥକି ପଡିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କିଏ ନା ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ। ସେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଚିନ୍ତା ନାଚ ଚାଲିଛି। ସେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଲେଖିବ ପିଲା ଏଠି। ସେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ, ଏବଂ ନାଚି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ସେ ଗଳି ପଡିବେ କୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗହ୍ୱରରେ, ଗହ୍ୱର ଅର୍ଥ ଗୁମ୍ଫାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଟିକିଏ ସେ ଅସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଯଦି ସାବଧାନ ଭାବରେ ସେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ, ଯେମିତି କଣ ହୁଏ ନା ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଯୋଉ ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି, ଯଦି ସେଠି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବେ ସେ ତଳେ ପଡିକି କଣ ହବ ନା ହାତ ଗୋଡ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିକି ନ ଚାଲିବି, କିଛି ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଉଠେଇ ଦିଏ, ତ ମୋ ଜୀବନଟା କଣ ହବ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଃଶେଷ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ସରିଯିବ, ସବୁ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ହରେଇଦେବି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ କଣ ନା ଟିକିଏ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ସେ ଗଳି ପଡିବେ କୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗହ୍ୱରରେ, ଗଳି ପଡିବେ କୋଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇକି ପଡିଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବେ ସେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲା? ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ରାତିରେ କଣ କହି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଶୋଇପଡିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଯୋଉ ରାତିରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ,
ଏବଂ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ। ସେ ଆଦୌ ଯୋଉ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଥାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କର ମୁକୁଳିତ କେଶରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଦୌ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇକି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି ଶୋଇପଡ଼, ସକାଳୁ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ତୁମେ ଆଗେ ଉଠିଲେ ଡାକିବ, କିଛି ଫଳ ନେଇ ଲୁନାଙ୍କୁ ଆଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଏବଂ ଲୁନା ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ପଡ଼ିଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ନେଇକି ଯିବା। ଏଇଭଳି କଥା କହି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ କଥା କହିକି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଶୋଇପଡ଼। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ମାନେ ତମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ କ'ଣ ବୁଝି ନହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ଆସିବେ। ସିଲେକ୍ସନ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଯୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରିଛି ତାର ସିଲେକ୍ସନ ମୁଁ ଦେବି। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ବିଫୋର ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ସେୟାର ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରହିଲି ପିଲା, ନମସ୍କାର।